اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بخاری صحیح بخاری جلد 3 حدیث نمبر 1399 اور صحیح مسلم میں بھی حدیث نمبر 1794، مسند احمد میں 3952۔ یہ اور بھی کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے جس میں ان بدبختوں نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی تعریف میں لکھا ہے، مگر ایسا کلمہ استعمال کیا ہے جو درست نہیں ہو سکتا الا یہ کہ ہم اس کو ہلکا کریں۔ توجہ کریں، یہ کیا میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو 2-2.5 مہینہ پیغمبر اسلام مکے میں تھے۔ جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ تھے، اپنی زبان میں کہیں کسی مائی کے لال میں دم نہیں تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک پتھر بھی پھینک سکتا۔ بچپنے میں کیا، لیکن ہاتھ پیر توڑے امیر المومنین علیہ السلام نے۔ پھر اس کے بعد بچوں کی ہمت نہیں ہوئی جناب رسول خدا کو ستانے کی۔ اس کے بعد 10-11 سال تک، جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے، سلامت رہے، تب تک کسی بھی تیس مارکھاں کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیغمبر کو کوئی اذیت پہنچا سکے، الا یہ کہ چٹ پھٹ کہیں پہ کوئی مثلا راستے میں رات میں پتھر ڈال دیا، جیسے ابو جہل کے لیے ملتا ہے کہ جناب رسول خدا، البتہ بعض نے کہا ہے کہ یہ واقعہ بھی اسی 2-2.5 مہینے کے اندر کا ہے جس وقت حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ابو جہل کیا کرتا تھا، پیغمبر اسلام طواف خانہ کعبہ کے لیے رات میں بھی جاتے تھے تو راستے میں ایسی جگہ پہ بڑا سا پتھر کہ ٹکرا جائیں، گر جائے، چوٹ لگ جائے، یہ کیا کرتا تھا۔ لیکن دوسری روایت میں ہے کہ یہ کام بھی اس وقت اس نے کیا جب جناب ابو طالب نہیں تھے۔ یہ جو مشہور واقعہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خانہ کعبہ کے پاس حجر اسماعیل یا حجر اسود کے پاس سجدے کی حالت میں تھے، اور بیت اللہ الحرام میں ابو جہل اور اس کے چند ساتھی 7 لوگ تھے۔ ان لوگوں سے ابو جہل بن ہشام نام تھا۔ اس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو پرسوں، ایک دن پہلے پرسوں جو اونٹ ذبح کیا گیا اس کی اوجڑی گندی ہو گئی ہے، بدبو کر رہی ہے، اس کو اٹھا کے لائے اور محمد کے سر کے اوپر ڈال دے حالت سجدہ میں۔ یہ واقعہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں، ہمارے مکاتب کی تنظیم مکاتبی کتاب میں بھی ذکر ہوا یہ واقعہ۔ کوئی بدبخت ان میں سے گیا، میں نے جو نام بھی میں نے لکھ رکھا ہے، چھٹے چھٹائے اوباش قسم کے مکہ کے لوگ کفار قریش موجود تھے، اور کوئی گیا اجڑی کسی طرح سے اٹھا کر کے لایا، پیغمبر اسلام سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اس طریقے سے ڈالا کہ پورا سر بھی ڈھک گیا۔ پیٹھ پہ بھی اوجڑی بڑی ہوتی ہے اونٹ کی، پورا جو ڈھک گیا۔ اس منظر کو چاہنے والوں میں سے ایک شخص دیکھ رہا تھا، جناب عبداللہ ابن مسعود، رسول خدا کے بہت اہم صحابی علیکم السلام، معتبر اصحاب میں سے ہیں۔ مخالفین بھی ہمارے ان کو تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں ان کو۔ قاضی کوفہ رہ چکے ہیں، امیر المومنین سے مشورہ کیا کرتے تھے، بہت سی فضیلتیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ اب انجام بخیر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو نہیں معلوم، لیکن ظاہراً انجام بخیر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے محبت اہل بیت میں بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور عثمان نے آپ کی پسلی توڑوا دی تھی، وہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ منظر صرف عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے تھے، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان اوباشوں سے جا کر کے بھڑ جاتے اور پیغمبر کے پر ان کے اوپر اوجری ڈالنے سے منع کرتے۔ دور سے دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ میرے اتنی طاقت نہیں پائی جاتی، سکت نہیں پائی جاتی، میں ہمت نہیں کر سکا کہ میں جا کر کے ان لوگوں کو منع کروں،
या जब ओझरी डाल दी थी तो मैं उसको हटा सकूं। बयान करते हैं कि इतने में देर हो गई तो किसी ने, हज़रत रसूल खुदा ने सर नहीं उठाया, सजदे की हालत में उसी तरह से रहे। गंदीदा ओझड़ी आपके जिस्म मतहर के ऊपर थी और चेहरा भी तकरीबन ढका हुआ था। किसी ने जा कर के जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा को आवाज़ दी। उस वक्त इबारत है वहिया फ़जाअत वहिया जोवैरिया, फ़जाअत वहिया जोवैरिया, जनाब सैयदा तशरीफ़ लाई, वाव हालिया है, और वो उस वक्त जारह कहते हैं कनीस को, जारह कहते हैं बच्ची को, जारिया कहते हैं कनीस को भी और बच्ची को भी। और यहाँ पे सेग़े मुसग़्ग़र इस्तेमाल हुआ है, न सिर्फ ये कि छोटी थी, बहुत छोटी थी। अब कितनी छोटी थी ये तो ज़िक्र नहीं हुआ है, लेकिन हम आप तारीख़ से जानते हैं कि जनाब अबू तालिब का जब इंतकाल हुआ है उस वक्त जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा बहुत ज़्यादा छोटी नहीं थी, बहरहाल 7-8 साल की रही होंगी या 8 साल मान लें। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद बयान करते हैं, मैं जिस मतलब पर पहुंचने जाता हूँ वो भी नहीं आया है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी, जवान तड़ंगे मगर नहीं इनकी हिम्मत पड़ी, मगर जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा अपने घर से निकली पूरे हिजाब के साथ और आ कर के रसूल खुदा के जिस्म अक़सद से वो ओझरी हटाई और रोने लगी। रो रही थी, यहाँ पे रवायत में है कि रो रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि बाबा जो है सर को अपने सजदे से उठाएं। जिस वक्त रो रही थी उस वक्त तो आदमी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जो गुंडे किस्म के छटे छटाए, मैंने कहा नाम अभी ले रहा हूँ, छटे छटाए लोग थे। लेकिन जब सर आपने सजदे से उठाया है तो पैगंबर इस्लाम के लिए तारीख़ में ज़िक्र हुआ है व इज़ा दआ सलासन, जब भी कोई चीज़ खुदा से तलब करते थे तो 3 मरतबा मांगते थे। पैगंबर की रविश में, सीरत में ये था, ज़हन में रखिए कि जब भी कोई चीज़ दुआ के तौर पे तलब करते थे तो क्या 3 मरतबा, और जब बद्दुआ भी करते थे तो एक सांस में 3 मरतबा बद्दुआ भी किया करते थे। अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, सर सजदे से उठाने के बाद जनाब सैयदा को रोता हुआ देख रहे हैं वहीं पर, और आपने सर उठाने के बाद 3 मरतबा कहा अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश। तवज्जो करें, अलैका का हम जानते हैं, अलैका बिसलातिल्लैल, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आपके ऊपर लाजिम है कि नमाज शब पढ़ें, है ना, इमाम से खिताब करके। तो अलैका जो है लाजिम, अल्जिम के माने में है, लाजिम के माने में। खुदाया मैं तुझसे मुतालबा कर रहा हूँ कि कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले, अलैका बेकुरैश 3 मरतबा आपने फरमाया। दूसरा फ़िक्रा रवायत में ज़िक्र हुआ है व इज़ा सअला सलासन, जब भी रसूल खुदा की बारगाह से कोई चीज़ का मुतालबा करते थे, तलब करते थे, तब भी आप 3 मरतबा कहते थे। बद्दुआ करना हो तब भी 3 मरतबा, दुआ करना हो तब भी 3 मरतबा, किसी चीज़ का मुतालबा करना हो तब भी 3 मरतबा। ये रसूल खुदा की रविश थी। तो जब रसूल खुदा की रविश थी तो हमें भी एक दफ़ा में कोई चीज़ मांग करके बात ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए। रसूल खुदा की सीरत पर अमल करने का तकाज़ा ये है कि जो भी चीज़ खुदा की बारगाह में मुतालबा करें तो 3 मरतबा मांगें। और दुआ में है भी कि 3 मरतबा सलवात, पहले 3 मरतबा सलवात, तो ये 3 मरतबा तो हो गया, लेकिन ये सलवात 3 मरतबा हुई है। किसी भी चीज़ का मुतालबा करना हो खुदा की बारगाह से, या किसी खबीस के ऊपर बद्दुआ करनी हो, लानत करनी हो, तो रसूल खुदा की सीरत को अपनाते हुए 3 मरतबा करना चाहिए। वही जोवैरिया यानी जनाब सैयदा छोटी थी। जहन में रहे कि ये वाक़या कब कब पेश आया है, जनाब अबू तालिब की रहलत के बाद, और उसके बाद आप मदीना तशरीफ़ ले गई हैं चंद महीने के बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के साथ, और उसके बाद वाले साल में शादी हुई है जब आप 9 साल की मुकम्मल हो चुकी थी। इससे ये पता चल रहा है कि उस वक्त आप जो है 8 साल की थी। मगर अरब लोग, इससे पहले मैं बयान कर चुका हूँ, इस मतलब को सिर्फ वाज़ेह करने के लिए दोहरा रहा हूँ, वो ये है कि अरब लोग अपने से छोटे को, चाहे जितना बड़ा हो, मगर अपने से अगर सिन में छोटा है तो उसके लिए लफ्ज़ ग़ुलाम इस्तेमाल कर देते हैं। जनाब रसूल खुदा ने ऐलान रसालत कब किया? 40 साल के बाद।
जनाब अबू तालिब से आकर के जब शिकवा कर रहे थे तो क्या कहते थे मालूम है? आपका ग़ुलाम, आपका लौंडा, भद्दा है लफ्ज़ लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, लौंडा, आपका जवान, आपका बेटा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते। जबकि रसूल खुदा 40 साल से ज़्यादा के थे, 40 साल से ज़्यादा के हो चुके थे, लेकिन अरब लोग अपने से छोटे के लिए लफ्ज़ ग़ुलाम इस्तेमाल करते हैं। हज़रत यूसुफ 12 साल के थे, ग़ुलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उनके ये काफ़िले वालों ने जब डोल डाला था और पानी निकाला था तो हज़रत यूसुफ में आ गए थे। बहरहाल तो रसूल खुदा के लिए लफ्ज़ ग़ुलाम इस्तेमाल किया, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए भी लफ्ज़ ग़ुलाम इस्तेमाल किया गया है उम्र रसीदा होने के बावजूद। ये बात वाज़ेह है ना? तो ऐसे ही किसी कनीज़ को जो उम्र में छोटी थी उसके लिए जारह या जोवैरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते थे। यानी क्या? यानी एक छोटी सी लड़की, तो वो छोटी सी लड़की नहीं है, आपकी नज़र में आपके सिन के एतबार से छोटी है। अब्दुल्ला इब्न मसूद की क्या उम्र थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल सिन रसीदा थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई उन खबीसों से रसूल खुदा का दिफा करने का, लेकिन जनाब सैयदा घर से बाहर तशरीफ़ लाईं और जनाब सैयदा ने आपके जिस्म अतहर से वो हटाया। हटाने के बाद जो इन बदबख्तों ने अपनी किताबों में, मुखालिफिन ने, बुखारी ने, मुस्लिम ने, अहमद हम्बल ने और दीगरान ने लिखा है, वो ये लिखा है कि ये लोग 7 आदमी थे। अबू जहल था, उतबा बिन रबिया था, शैबा बिन रबिया, दोनों भाई, एक उसमें से अबू सुफियान का साड़ू नहीं ससुर है, वलीद बिन उतबा और उमैया बिन खलफ और उक़बा बिन अबी मुईद। एक आदमी कोई और था जिसका नाम जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद भूल गए, ख़ुद ही उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं रहा कि वो कौन है, लेकिन मुझे पता है कौन था। मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे पता है कि किस किस्म का वो शख्स था। या तो ये अम्र आस का बाप था, या अबू सुफियान था, मुआविया का बाप था। बहरहाल इसी किस्म के लोग थे। लेकिन इन दोनों के लिए दकीक इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों ही थे, कोई ऐसा था, क्योंकि जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद का ख़ुद बयान है कि जिनका पैगंबर ने आज नाम लिया था, अभी तो सिर्फ कहा अलैका बिकुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, तो आस इब्न वाइल हो, चूँकि ये जंग उहद में या बद्र में मारा नहीं गया है, ख़ास तौर से पहली जंग में, इसी तरह से अबू सुफियान भी मारा नहीं गया है, तो ये दोनों का होना यकीनी नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। कोई ऐसा था कि जो जंग बद्र में मारा गया। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इस वाक़े को फिर नक़ल किया है। जिस वक्त नक़ल किया है वो ये कहा है कि पैगंबर ने सिर्फ यही नहीं कहा था अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, बल्कि बाकायदा इन 7 का नाम ले कर के इन लोगों के ऊपर बद्दुआ की थी। पैगंबर इस्लाम ने अबू जहल का, उतबा का, शैबा का, वलीद का, उमैया का, उक़बा बिन अबी मुईद का, इन सब का नाम ले कर के पैगंबर इस्लाम ने इनको पर लानत की थी, बद्दुआ की थी। जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा जिन जिन लोगों ने पैगंबर की शान में उस दिन जसारत की थी, पहली ही जंग में, जंग बद्र में, ये सारे के सारे 7 मारे गए, सारे के सारे 7 मारे गए। और उनकी टांग खींच करके कुफ़ार कुरैश, बड़े बड़े उबाश थे ये लोग, जो ख़ास तौर से 7 लोग, इन सब की टांग खींच करके मुसलमानों ने उस कुएं में कुलैब बद्र में ढकेल दिया, डाल दिया था। और ये बनी उमैया को बहुत खला, कुफ़ार कुरैश को बहुत खला, इनमें से अक्सर को अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने कत्ल किया है। तो ये बात अब्दुल्ला इब्न मसूद बयान कर रहे हैं कि उस दिन मैंने देखा कि जिन जिन का नाम लेकर के रसूल खुदा ने बद्दुआ की थी और ये कहा था कि पालने वाले इनको मत छोड़ना। 1.5 साल के बाद जंग बद्र जब हुई तो इसमें सब के सब ये लोग कत्ल हुए, मारे गए, और सब की लाश को मुसलमान टांग खींच करके कुएं में ढकेल रहे थे। और पैगंबर इस्लाम ने जब तशरीफ़ लाए अपने असहाब के साथ, और दूसरा वाला वबाश पैगंबर के साथ था, आ करके लाशें डाले गए, 70 के करीब जो है उसमें डाले गए थे। 70 जो मारे गए थे अमीरुल मोमिनीन के हाथों, जनाब हमज़ा के
ہاتھوں، عبیدہ ابن حارث کے ہاتھوں، اور بعض ابو دجانہ انصاری، ان سب کے ہاتھوں جو مارے گئے تھے 70 بڑے بڑے پہلوان، وہ سب کے لاشیں جو ہے کس کے اندر، کلیب بدر میں کنویں میں ڈال دیے گئے تھے۔ اور پیغمبر نے اپنے اصحاب کے ساتھ جب پہنچے ہیں تو آپ نے کہا خطاب کر کے، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے ربیہ، اے شیبہ، اے امیہ بن خلف، اے عقبہ بن معیط، نام لے لے کر کے، حل وجدتم ما وعدکم ربکم، کیا تم نے وہ پا لیا جس کا تم سے خداوند متعال نے وعدہ کیا تھا کہ جہنم میں جاؤ گے، میرے نبی کو ستاؤ گے، سزا پاؤ گے؟ خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ بے جان لاشوں سے پیغمبر اسلام خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں وہ مل گیا جس کا خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو کیا ان کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی؟ کیسا وعدہ کیا تھا؟ رسول خدا کے ذریعے ان کے اسلام اور نہ لانے پر، کفر پہ ڈٹے رہنے پر پیغمبر اسلام نے انہیں بتایا تھا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، تم لوگ مارے جاؤ گے، جہنمی ہوگے۔ تو وہی آج کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس چیز کو پا لیا جس کا تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا؟ ہم نے تو جو ہم سے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تو وہ ہمیں مل گیا، ہمیں فتح و ظفر اور کامیابی مل گئی۔ جب یہ فقرہ کہہ رہے تھے، دوسرے اوباش نے پیغمبر کے خسر معظم نہیں کہوں گا، خسران مبین کہوں گا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، تو مر گئے ہیں، ان کو کیوں خطاب کر رہے ہیں، ان کا کیا سنائی پڑ رہا ہوگا؟ تو پیغمبر اسلام نے اسی وقت ٹوکا تھا کہ یہ لوگ، مردہ لوگ، تم زندوں سے زیادہ میری بات سنو سمجھ رہے ہیں۔ کافر مقتولین زندہ اصحاب پیغمبر سے زیادہ پیغمبر اسلام کی باتوں کو سنو سمجھ، نقطہ ہے مجلس کا، پڑھیے گا خوب۔ یہ ساتھ کے ساتھ چھٹے چھٹائے اوباش سے جناب سیدہ گھبرائی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود گھبرا رہے تھے مگر جناب سیدہ نہیں گھبرائیں، آئیں، باپ کے جسم سے اس چیز کو ہٹایا، اور پھر اس کے بعد ایک روایت میں، دو تین روایتوں میں البتہ ہے کہ رو رہی تھیں، لیکن ان لوگوں نے یہ نقل کیا ہے کیا، کانت ثم اقبلت علیہم، ہٹانے کے بعد رو بھی رہی تھیں لیکن وہاں سے ہٹانے کے بعد آئیں ان اوباشوں کے پاس، ان گنڈوں کے پاس، جس سے عبداللہ ابن مسعود گھبرا رہے ہیں، ہمت نہیں کر رہے ان کو ٹوکنے کی۔ اقبلت علیہم، ان کے پاس آئیں، تشتمہم، یہاں بحث ہے کہ جناب سیدہ ان کو سب و شتم کر رہی تھیں۔ اب سب و شتم کر رہی تھی یعنی کیا، گالیاں دے رہی تھیں؟ ہم تو یہ لفظ نہیں استعمال کر سکتے نا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے لیے، لیکن فقرہ وہی ہے، کانت ثم اقبلت علیہم تشتمہم، شتم یعنی کیا، برا بھلا کہنا، چالو زبان میں گالی گلوچ کرنا، لیکن جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو ہم بچ کر کے ترجمہ کریں گے، یعنی کیا، ان خبیثوں کی خباثت کو برملا کر رہی تھیں، ان کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، گالیاں نہیں کہہ سکتے۔ یہ لفظ خود بخاری نے بھی لکھا ہے، مسلم نے بھی لکھا ہے، احمد ابن حنبل نے بھی لکھا ہے۔ تو اگرچہ یہ کلمہ جناب سیدہ کے لیے لکھا ہے اور ہم اس کا ترجمہ بچ کر کے کر رہے ہیں، لیکن مخالفین تو یہ نہیں ترجمہ کریں گے، وہ کیا ترجمہ کریں گے، گالی گلوچ کر رہی تھیں، معاذ اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اس عمل کو انجام دے رہی ہیں، حالانکہ ان کا کچھ بظاہر بگاڑ نہیں سکتی، مار نہیں سکتی، 8 سال کی، 7 سال یا 8 سال کی ہیں، اور وہ لوگ چھٹے چھٹائے اوباش و گنڈے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے، ابو جہل سن رسیدہ تھا یہ لوگ، لیکن جناب سیدہ توانائی، ظاہری توانائی نہ ہونے کے باوجود، اگر توجہ سنیں، اگر ہم کسی پر اپنے حرب و ضرب کو استعمال نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس خبیث کی خباثت کو برملا تو کر سکتے ہیں، زبان سے تبرہ و لعنت تو کر سکتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا؟ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے، کہ اگر ہمیں وہ خبیث نہ ملے، ہم اس کو کوئی سزا اور اذیت نہ دے سکیں تو کم از کم اپنی نفرت کا، اس سے جو نفرت پائی جاتی ہے ہمارے دل میں، اس کو برملا کریں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے کانت ثم اقبلت تشتمہم، انہیں برا بھلا کہہ رہی تھی، یعنی ان کے کرتوت، ان کی خباثتوں کو بیان کر رہی تھی، اور پھر اس کے بعد واپس آئیں۔ جیسے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے
کچھ ظاہری طور پر نہ کر سکنے کے باوجود خبیثوں کی خباثت کو برملا کیا، ویسے ہماری بھی ذمہ داری ہے سیرت سیدہ صلوات اللہ علیہا پر چلتے ہوئے کہ جہاں موقع ملے خبیثوں کی خباثت کو برملا کریں۔ یہ ایک بات۔ دوسرے، یہی روش قرآن کی بھی ہے۔ میں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں، اللہ پاورفل ہے یا نہیں؟ کم سے کم ایک جوان کے برابر طاقت رکھتا ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود کروڑوں مسلمانوں سے روز کہلوا رہا ہے تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب۔ ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جا رہے، توڑ دے۔ یہ کیا ہے تبت یدا ابی لہب؟ میں نہیں، روشن علی خان صاحب، علامہ روشن علی صاحب، انہوں نے ممبر پہ کہا تھا کہ جیسے عورتیں کسی دوسرے کے شوہر کو معان میں لفظ انہوں اور دوسرا استعمال کیا تھا، کوستی ہیں، ویسے ہی قرآن کوس رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ارے توڑ دے اگر قدرت ہے۔ لیکن خدا نے اس آیت کے ذریعے یہ بتلایا کہ اگر تمہاری ملعون تک، خبیث تک رسائی نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے تو تبرہ کرو، زبان سے تو اس کو برا بھلا کہو۔ یہ تبت یدا ابی لہب کیا ہے؟ تبرہ سکھایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ بہرحال جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا انہیں کوس رہی تھیں، ان سب کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ جتنے تھے وہ 7 عدد، جتنے تھے ان کی وہ 7 کے ساتوں جن کی برائی کر رہی تھیں، اللہ برائی تو کہنا تو کرنا ٹھیک نہیں ہے، جنہیں برا بھلا کہہ رہی تھیں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ، کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ وہ سب کے سب جنگ بدر میں، پہلی جنگ جو ہے اس میں مارے گئے۔ اگلی جنگ کون سی تھی؟ جنگ احد۔ اس میں جناب حمزہ نے بھی اپنے مقابل والے کو زخمی کیا۔ ابو عبیدہ ابن حارث بن عبد المطلب کے پوتے تھے اور رسول خدا کی چچا زاد بھائی تھے، بہت مضبوط ایمان اور عقیدے والے تھے، مگر شہید ہو گئے۔ ٹانگ ان کی کٹ گئی تھی، ایک ٹانگ ان کی کٹ گئی تھی، سامنے والے کو اپنے لڑتے لڑتے مار نہیں پائے تھے۔ امیر المومنین آئے، پھر ان کے مقابل میں جو ظالم تھا اس کو یہ عتبہ اور ولید سے، شیبہ اور عتبہ اور ولید، یہی تینوں تھے۔ ولید تھا یا کون تھا؟ بہرحال یہ تینوں جو ہے مارے گئے۔ اس جنگ میں پیغمبر اسلام کے ساتھی وہ جو طے کیے گئے تھے وادی کے اوپر کہ یہاں سے مت ہٹنا کیونکہ دشمن پیچھے سے آ کر کے حملہ کر سکتا ہے، مگر خبیث باز اس میں ایسے تھے کہ جو خود بھی لالچ اور دوسروں کو بھی لے کر کے میدان میں آ گئے اور پیچھے سے خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور جیتی ہوئی جنگ جو ہے ہار میں بدل گئی۔ بعد میں پھر امیر المومنین علیہ السلام نے، ابو دجانہ انصاری نے، ان لوگوں نے ظالموں کو بھگایا، اور اس دوران جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ بیضہ استعمال کیا گیا۔ سفید پتھر کسی نے دور سے مارا تھا تو آپ کے دانت جو ہے شہید ہو گئے تھے اور زخمی ہوئے پیغمبر اسلام۔ خون رک ہی نہیں رہا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ میدان احد میں آئیں، فاصلہ ہے میں نہیں جانتا، جو لوگ حج پہ گئے وہ بتائیں گے۔ میدان احد تشریف لائیں، اس وقت شادی ہوئی تھی، ظاہراً ہو چکی تھی، ہاں تشریف لائیں، اور امیر المومنین علیہ السلام پانی ڈالتے جا رہے تھے، جناب سیدہ دھلتی جا رہی تھیں آپ کے خون کو، زخم کو۔ پھر دیکھتی ہیں کہ یہ خون رک نہیں رہا ہے۔ روایت کہتی ہے فَأَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا۔ جناب سیدہ نے ایک چٹائی منگائی، چٹائی منگانے کے بعد اس کا ایک حصہ جلا ڈالا، جلانے کے بعد وہ جو راکھ ہوئی اس کو راکھ لے کر کے رسول خدا کے دہن میں جہاں ٹوٹا تھا، وہاں جہاں سے خون مسلسل بہہ رہا تھا، رک نہیں رہا تھا، وہاں پہ لگایا۔ ثم الصقته بالجرح، جرح زخم پہ لگایا اس راکھ کو، فاستمسك الدم، خون رک گیا۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ خون کے روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کپڑا یا چٹائی یا وہ ایسی چیز جو اس طرح کی ہوتی ہے ان کو جلا کر کے اگر اسے زخم پر راکھ لگائی جائے تو اس سے خون رک جاتا ہے۔ میدان میں تشریف لائیں، بدر میں بھی آئی تھیں
उहद में भी तशरीफ़ लाईं। उससे पहले जनाब रसूल खुदा के जिस्म से उजरी हटाने के लिए आईं। क्या नाम, मुबाहला में तो खैर बुलाई गई, और भी इस तरह से बाज़ जगहों पर जनाब सईदा घर से बाहर निकली हैं। लेकिन अवाम में अगर इसको पढ़ना हो तो बहुत एहतियात से, ये जो है खुल करके बयान करने वाली चीज़ नहीं है, चूँकि जनाब सईदा का हिजाब, उनका पर्दा, उनकी जो है अज़मत का बहुत बड़ा उन्वान पर्दा और हिजाब है। इसको बयान करने के लिए मुस्तनद चीज़ें ही बयान करिए कि कब कैसे कहाँ तशरीफ़ लाई हैं। बहरहाल जंग उहद में आपके दंदान शहीद होने जाने के बाद खून नहीं रुक रहा था। अमीरुल मोमिनीन पानी डाल रहे थे, जनाब सईदा धुल रही थी चेहरे अक़दस को जहाँ जहाँ खून लगा हुआ था, और फिर जब नहीं खून रुका तो आपने रवायत का फ़िक्रा अख़ज़त क़ित्अत हसीरिन, हसीर यानी चटाई का एक हिस्सा लिया, फ़अहरक़त हो, उसे जला डाला, हत्ता सार रिमादन, यहाँ तक कि वो जल करके राख हो गई। सुम्मा अलसक़त हो, फिर उसे बिलजुर्ह, ज़ख्म पे लगाया, फ़स्तमसकत दम, खून जो है बिल्कुल ठहर गया, रुक गया। इस जगह पर भी रवायत में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फ़जाअत वहिय जुवैरिया। अगर मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ तो, क्योंकि मैंने लिखा यहीं पे, लेकिन मुझे याद है कि मैंने पहली वाली रवायत में देखा था। बहरहाल ये ज़ाहिरन वो पहले ही वाली रवायत का टुकड़ा बाद में मैंने लिखा था। खैर, तवज्जो करें यहाँ पे कि जनाब सईदा ने जो ये अमल अंजाम दिया है, एक तो हमें सिखाया, तालीम दिया कि ज़ख्म के रोकने का, फ़लाँ क्रीम फ़लाँ क्रीम फ़लाँ क्रीम से अगर नहीं रुक रहा है तो राख से, रेमाज से जो है ज़ख्म रुक सकता है। दूसरे, ज़रूरत के तहत चटाई जिसके ऊपर, जिसका काम दूसरे उमूर के लिए है, मसलन यही फ़र्श है या दूसरी चीज़ें, वो चीज़ें जो किसी चीज़ में इस्तेमाल होती हैं उसको उसी जगह इस्तेमाल करना चाहिए। अम्मामा उठा करके घुटने पे लगाएं, बुरा माना जाएगा। जो चीज़ जिसकी जगह है वहीं पे रखना। लेकिन अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो जिस पर बैठा जाता उसको भी जला करके, राख बना करके ज़ख्म को, खून को रोका जा सकता है। इससे ये पता चला कि वो चीज़ें जो किसी और चीज़ में इस्तेमाल होती हैं, ज़रूरत के तहत उससे बड़ी जगह पर इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है। ये एक बात। और यहाँ पे एक बात और क्या कहनी थी, खूब ये काम असहाब मौजूद थे ना, लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया। रसूल खुदा के ज़ख्म को धुलने के लिए हत्ता अमीरुल मोमिनीन पानी डाल रहे थे, आप नहीं धुल रहे थे, जनाब सईदा धुल रही थी। ये नहायत पैगंबर इस्लाम से उल्फत और मोहब्बत की दलील है। ये इस जंग में जहाँ पर जनाब रसूल खुदा ज़ख्मी हुए, खून रुक नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं मिला कि जनाब सईदा रो रही थी। इस मकाम पर रोना चाहिए, खून नहीं रुक रहा है, रवायत में नहीं मिला मुझे कि रो रही थी। मगर एक जंग ऐसी भी, और भी जंगों में पैगंबर इस्लाम का दस्तूर आपको पता है कि जब भी कहीं सफ़र पे जाते थे, हज करने, उम्रा करने, या ख़ास तौर से ग़ज़वात में जंग करने के लिए जब जाते थे, सबसे आखिर में जिससे रुख़सत होते थे वो जनाब सईदा सल्लल्लाहु अलैहि, और वापस आने के बाद सबसे पहले जिससे मिलते थे वो फ़लाँ चहेती फ़लाँ चहेती नहीं, किसी से नहीं आकर के मिलते थे, सबसे पहले जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा से मिलते थे। कौन चाहता है, यहीं से सारे मुसलमानों ने लिखा है, मैंने किताबें लिख रखी हैं कि सुन्नियों की किताबों में भी ये मौजूद है कि जब भी जंग से वापस आते थे तो सबसे पहले, एक रवायत में है कि जा कर के नमाज 2 रकात पढ़ते थे मस्जिद में, फिर जनाब सईदा के यहाँ पे आते थे। लेकिन सब ने बहरहाल ये लिखा है, तो कौन चाहता होगा जिसके यहाँ पहले जल्दी से मिलने के लिए आ रहे हैं, कि फ़ासला जितना दिन में हुआ, 1 दिन, 4 दिन, 1 महीना, जितना भी फासला हुआ हो, सबसे देर में जिससे बिछड़ते थे वो जनाब सईदा हैं। सबसे पहले जिससे मिलते थे वो जनाब सईदा सल्लल्लाहु अलैहा हैं। अब वो रवायत जो बराबर पढ़ी जाती है, मेरे हलक़ से नहीं उतरी और ना उतर सकती है, वो ये कि एक दफ़ा, हाँ उसमें एक लफ्ज़ पहले इसको बयान कर दूँ तब उस फ़िक्रे को ज़िक्र करूँ। वो ये है, कहाँ चला गया जी,
अताल मक्सो इंदहा, जब भी आप तशरीफ़ लाते थे मस्जिद में, अगर आए 2 रकात नमाज़ पढ़ी, ना कोई तस्बीह ना कुछ, वहाँ से फ़ौरन निकलते जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के यहाँ तशरीफ़ लाते थे। व अताल मक्सो इंदहा, और देर तक ठहरे रहते थे, काफ़ी टाइम लगाते थे जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के यहाँ। इंतज़ार करने वालियाँ इंतज़ार कर रही हैं, करें, लेकिन पैगंबर इस्लाम जनाब सैयदा के यहाँ बैठे रहते थे देर तक। यहाँ पे लिखने वालों ने ये लिखा है कि एक दफ़ा जनाब रसूल खुदा सफ़र से, जंग से वापस आए, घर में दाखिल तो हुए हस्बे दस्तूर, लेकिन थोड़ी देर के बाद बाहर निकल आए तो चेहरे पे जो है गज़ब के आसार थे। मस्जिद में तशरीफ़ लाए, सीधे मिंबर पे चले गए, और मिंबर पे जाने के बाद उन्होंने खुतबा देना शुरू किया और ये कहा कि अहले बैत के लिए दुनिया नहीं है, और क्या क्या। उधर जनाब सैयदा को पता चला, उन्होंने पर्दा उतारा, जो सजाई हुई चीज़ें थे वो सब उतारी, एक ग़ुलाम के ज़रिए भेजा कि इसको मैंने राह खुदा में दे दिया। पैगंबर इस्लाम इसलिए गज़बनाक हुए थे, ये रवायत में सुन्नियों ने लिख रखा है, हमारे यहाँ भी हो सकता हो, ज़ाहिरन है कि गज़बनाक हुए और फ़ौरन निकल आए। रोज़ क्या करते थे, अताल मक्सो इंदहा, वहाँ पे देर तक ठहरे रहते थे जनाब सैयदा के यहाँ, लेकिन आज गए और फिर उसका फ़ौरन बाहर निकल आए, गुस्से की हालत में थे। मिंबर पे आकर के बयान करना शुरू किया, अहले बैत के लिए दुनिया नहीं है, अहले बैत के लिए लज्जत दुनिया नहीं है, अहले बैत के लिए आखिरत है, और ये है और वो है, मुख्तलिफ़ बातें करना शुरू की। तब तक जनाब सैयदा की तरफ से ग़ुलाम उस पर्दे को, उस जीनत की चीज़ों को लेकर के आया कि आपकी बेटी ने भेजा है, इसे मुसलमानों पे सर्फ कर दिए, राह खुदा में खर्च कर लीजिए। मुसलमानों ने, सुन्नियों ने ये लिखा है कि रसूल खुदा गज़बनाक हुए थे, गुस्सा हुए थे जनाब सैयदा के अमल से। वो अमल क्या था, एक है कि जनाब सैयदा ने दरवाज़े वगैरह पे, खिड़की वगैरह पे कहीं से कपड़ा आया था, पर्दा बना करके लगा दिया था। उसमें एक फ़िक्रा मैंने ख़ास तौर से लिख रखा है, सतरा बाबे या सतरा सितरो बाबे बैतहा, जनाब सैयदा के घर का जो दरवाज़ा था, खूब दरवाज़ा है तो पर्दा है, लेकिन दरवाज़े के ऊपर अलग से पर्दा लगाया था कि अगर सुराख दरार वगैरह में से भी कुछ नज़र ना आए। तो इससे तो रसूल खुदा को खुश होना चाहिए, जनाब सैयदा मज़ीद पर्दे का अहतमाम कर रहे हैं, सितरो बाबे बैतहा। मगर मुखालिफिन, मैं इस फ़िक़्ह ज़हरा में भी तीसरे चौथे दर्स में खूब लिख चुका हूँ, उसको आप तवज्जो करिएगा, उस दर्स को ख़ास तौर से पढ़िएगा। फ़िक़्ह ज़हरा के तीसरे या चौथे दर्स में आयशा से जो रवायत है, ऐसे इस तरह की रवायत जो सुन्नियों से नक़ल हुई, भले ही फ़जीलत की रवायत हो, मैं पहले भी कह चुका, फिर तकरार कर रहा हूँ, हमारे उलमा ने बहुत ताक़ीद के साथ ये बात कही है, फ़ज़ाइल की कितनी ही बड़ी रवायत क्यों ना हो, अगर सुन्नी किताबों से नक़ल हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें जो है उन लोगों ने खबासत अपनी ज़रूर ज़ाहिर की है, या तो अपना उल्लू सीधा किया है, अपने लोगों की तारीफ़ की है, या किसी न किसी ज़ाविये से कोई अहले बैत के ऊपर नक्स, ऐब का पहलू पाया जाता है। जैसे कि इस रवायत में कि अलैकुम सलाम की क्या, कि जनाब सैयदा से रसूल खुदा उनके अमल से नाराज़ हुए और पर्दा वगैरह देख करके फ़ौरन जो अताल अलमक्स इंदहा होता था, आज फ़ौरन बाहर निकल आए, मेंबर पे गए और क्या नाम है तकरीर करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जनाब सैयदा ने ग़ुलाम को भेज करके वो पर्दा वगैरह उतार के। अव्वलन तो बाब ये है सत्रो बाबे बैतहा, ये जनाब सैयदा ने अपने दरवाज़े के, घर के दरवाज़े पे पर्दा लगा रखा था। पर्दा चाहे जैसा रहा हो, पर्दा था तो वो तो उसकी तारीफ़ करना चाहिए, लेकिन इस तरह की खबासतें बहरहाल की गई हैं। और ये ख़ास तौर से लिखा गया कि उस दिन रसूल खुदा घर में देर तक नहीं रहे, जल्दी से वापस आए और गज़बनाक थे। खूब, ये उनकी रवायत है। मैं अगर एड्रेस लिखा हूँ तो बयान कर दूँ। जी, लिखा है एड्रेस, मुस्तदरकुस सहीहैन जिल्द 3 हदीस नंबर 4737, 4737 मेरे पास है, तीसरी जिल्द में 4737 नंबर हदीस। एक मैंने एड्रेस लिखा और भी एड्रेस हैं। तो यहाँ पे क्या बयान किया गया है कि रोज़ तो जब भी आते थे देर तक रहते थे, आज गुस्सा हुए और चले जाओ, फिर उनको एहसास हुआ तो पैगंबर इस्लाम अपनी बेटी जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा से नाराज़ हो ही नहीं सकते,
عصمت کے خلاف ہے کہ جناب سیدہ کوئی ایسا عمل انجام دیں جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو یا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ ہرگز یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی پختہ سے پختہ روایت سند کے اعتبار سے ہو، توجہ سنیں، پختہ سے پختہ سند کے اعتبار سے روایت ہو، اگر عصمت معصومین کے خلاف جا رہی ہے فضربوا علی الجدار، اسے مت قبول کریے۔ اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی چیز یا اضافہ کیا ہے یا گھٹائی گئی ہے یا بنی امیہ بنی عباس کی کوئی چال ہے۔ خیر، جو میں بیان کرنے جا رہا تھا اور اسی پہ آپ کی لوگوں کی زحمت تمام کر دوں، البتہ اور بھی چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب پیغمبر اسلام تشریف لائے کسی غزوے سے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے قبلت بین عینیہا، پیشانی کے درمیان یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کا بوسہ دیا، وجہہ چہرہ بھی بین یدیہ بین عینیہ مذکر کی ضمیر، چہرے کا بھی بوسہ لیا، پیشانی کا بھی بوسہ لیا اور اس کے بعد رونے لگی۔ اس سے پہلے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جنگ احد میں زخم کو دھلتے وقت رونے کا تذکرہ نہیں ملتا، ہو سکتا مل جائے مگر میں نے نہیں دیکھا۔ خون کو روکنے کے لیے حصیر جلا کر کے راکھ کو ڈالتے وقت رونے کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن آج پیغمبر اسلام ایک جنگ سے واپس آئے ہیں اور جناب سیدہ پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد، چہرے کا بوسہ لینے کے بعد رو رہی ہیں۔ کیوں رو رہی تھیں؟ صلوات محمد و علی محمد۔ صرف اس وجہ سے رو رہی تھیں کہ اس جنگ میں پیغمبر اسلام کچھ زخمی وغیرہ نہیں ہوئے تھے، نہ کوئی تیر نہ تلوار، احد میں تو زخمی ہوئے لیکن اس جنگ میں کوئی اصحاب امیر المومنین تھے، جنگ زخمی نہیں ہوئے، لیکن دھوپ کی وجہ سے یا جنگ میں تاخیر کی وجہ سے، ٹائم زیادہ لگنے کی وجہ سے، جب رسول خدا گھر کے اندر پہنچے ہیں اور آپ نے بوسہ لینے کے بعد اپنی جگہ پر لا کر کے جناب سیدہ نے بیٹھایا ہے تو اس کے بعد روتی ہیں تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں ما یبکی کہ یا بنیہ، فاطمہ اے میری بیٹی تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ کوئی رونے کا مقام نہیں، بخیر و عافیت میں جنگ سے واپس آ گئے، ایک زخم بھی میرے اوپر نہیں ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے اس کو مصائب کے گریز کے اعتبار سے ایام فاطمہ پڑھنے کے لیے سوچا تھا، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا، کیا فرمایا؟ اراکا قد شجب لونوں کا، بابا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اس لیے میں رو رہی ہوں۔ صرف چہرہ تھوڑا سا سرخ ہو گیا تھا گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، جنگ میں لمبا کھنچ جانے کی وجہ سے جناب سیدہ صرف چہرے کا رنگ بدلنا، سرخ ہو جانا، رسول خدا کے چہرے کا سرخ ہو جانا جناب سیدہ برداشت نہیں کر سکی، رونے لگی۔ تو جناب سیدہ کی ثانی زہرا بیٹی جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے کس طریقے سے اپنے بھائی کو خون آلود زخموں میں دیکھا ہوگا، بہرحال یہ یہاں پہ گریز کے طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے اور حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ جی، نے بہت چھوٹا چھوٹا لکھا، موقع اس میں نہیں مل پایا تفصیل سے لکھنے کا۔